हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। हूँ छूँ अशोक सर, साइन आर्ट क्लासेस यूट्यूब फैमिली और फेसबुक पेज फैमिली में तमारू मोस्ट वेलकम है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे 7मा धोरण में अभ्यास करी रह्या छे, तमे 7th में एटले के इंग्लिश मीडियम में स्टडी करी रह्या छो। तो तमारे सेकंड लैंग्वेज तरीके तमारे गुजराती आवे छे, सब्जेक्ट ए सेकंड लैंग्वेज गुजराती है। एनु तमारे जे टेक्स्ट बुक आवे छे, टेक्स्ट बुक में तमारे जे स्वाध्याय एनु सोल्यूशन होय छे, ए सोल्यूशन आपणे आ विडियो में कवर करशुं विद्यार्थी मित्रों। અને બાજુમાં તમને જે ફોટો દેખાય છે તેમાં જો તમને ટોટલી સોલ્યુશન જોતું હોય તો તમે ખાલી ઓનલી 100 રૂપીસ તમે પે કરી શકો છો। તેમાં નંબર આપેલા જ છે 9909460759। એ નંબર ઉપર તમારે ખાલી ગૂગલ પે કે ફોન પે કે તમારે કોઈ પણ પેટીએમ છે એના થ્રુ તમારે પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે। એનો સ્ક્રીનશોટ પાડી અને તમારે એ વોટ્સઅપ નંબર ઉપર શેર કરવાનો રહેશે, જેથી તમને તરત જ તમારા નંબર ઉપર પીડીએફ છે એ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। અને તમે કમ્પ્લીટ 1 થી 15 પાર્ટનું જે સોલ્યુશન છે પરફેક્ટ એ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન તમે મેળવી શકો અને તમે પીડીએફમાંથી સારી એવી તૈયારી કરી અને તમે સારામાં સારો સ્કોર છે એક્ઝામમાં તમે મેળવી શકો ગાઈસ, બરાબર। તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એ જરૂરી નથી કે તમારે પીડીએફ પે કરીને લેવી, બરાબર। તમારે પીડીએફની જરૂર નથી। બધા ટોપિક છે એ વિડીયોઝ છે એ બધા હું યુટ્યુબ ઉપર સોલ્યુશનના ટોટલી મેળતો જ હોય છે। તમને યુટ્યુબ ઉપર બધા સોલ્યુશન છે એ फ्री ऑफ कॉस्ट में मळे ज छे, बरोबर। आ तो ए स्टूडेंटनी वात छे के जे केपेबल छे 100 रुपया पे करी सके एम, जे स्टोर करी सके एम, जे पीडीएफ फाइल एना माटे छे, बरोबर। तो इट्स नॉट कम्पलसरी टू बाय। एक खास ध्यान में राखजो विद्यार्थी मित्रों, एवुं जरूरी नहीं कि पीडीएफ लईने ज भणी सको, बरोबर। तो तमारे भणવું होय तो तमे शीखવું होय तो तमे आ रीते विडियोज फ्री में तमने मळे ज छे, तेमांथी पण तमे शीखी सको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो तमे नवा होय तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकॉन ने ऑल पर जरूरथी सेट करी देजो, जेथी आवा यूजफुल विडियोजनी नोटिफिकेशन है तमने रेग्युलर टाइम टू टाइम मळती रहे। अने साथे साथे टेलिग्राम चैनल है ते पण जॉइन करी लेजो, त्यां पण बधुं अपडेट है ए मळतुं होय। तो विद्यार्थी मित्रों, वधारे समय न लेता आपणे विडियोने करीए स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो तमारे 7मा धोरण में बराबर सेकंड लैंग्वेज गुजराती आपणे भरोसे 5मो पार्ट है, बराबर। तो एमां मौखिक कार्य आवे छे वातचीत। तो पहलो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, बधा प्रश्न आपणे समझशुं कि वाँचशुं नहीं तो विडियोनी लेंथ है एकदम मोटी थई जशे ने विडियो तमने बोरिंग लागशे, बराबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तमे विडियोने पॉज करी अने सोल्यूशन लखी शको। तो पहलो प्रश्न है, तमे क्यारे निराश थया छो अने शा माटे, बराबर। तो गाइज एनो आंसर अहींया आपेलो ज छे, नोट डाउन करी लेजो। हाँ, हूँ एकवार मारा मित्रथी निराश थयो हतो। हूँ बीमार होवाथी 3 दिवस शाळाए जई शक्यो न हतो। ए दिवसोमां शाळामां करावेला शिक्षण कार्यने लखवा तेनी नोटबुक मांगी त्यारे तेणे न आपता हूँ निराश थयो हतो। सेकंड क्वेश्चन, तमे निराश थाओ त्यारे शुं शुं करो छो, बराबर। ए ज रीते थर्ड क्वेश्चन है, अहींया तमे क्यारे कोईना भरोसे रह्या छो, क्यारे। एवी ज रीते फोर्थ है, बीजाना भरोसे रहीए तो शुं थाय। बीजाना भरोसे रहीए तो मोटा भागे निराश थवानो वखत आवे, आपणो समय बगड़े, समयसर काम न थाय अने क्यारेक काम रखड़ी पण पड़े। साची ज वात छे माय डियर स्टूडंट्स, बीजाना भरोसे तो रहेवाय नहीं। बीजाना भरोसे रहीए तो आपणुं काम कोई दिवस टाइम टू टाइम न थाय अने छेल्ले आपणे लटकवुं पड़े। एवी ज रीते 5मो प्रश्न है, तमे कोई बाबतमां जाते निर्णय लीधो अने केवो। तो हाँ, एकवार मारे चित्र स्पर्धा में भाग लेवाना बाजुनी गामनी शाळामां जवानुं थयुं। मारा काका तेमनी गाडीमां मने मूकवा आववाना हता, परंतु निकळवाना समये तेमनी गाडीना टायरमां पंचर मालूम पड्युं। आथी चित्र स्पर्धामां पहोंचवामां मोडुं न थाय ते माटे मैं जाते साइकल चलावीने शाळामां पहोंचवानो निर्णय लीधो, बरोबर। एवी ज रीते 6ठो प्रश्न है, घरमां थती चर्चाओ तमे सहभागी थाओ केवी रीते। आंसर तमे विद्यार्थी मित्रों जोई शको छो। एवी ज रीते प्रश्न बीजो, काव्यमांथी पंक्ति शोधीने लखवानुं छे, बरोबर। हाथमां शक्ति ने हृदयमां हिम्मत राखीने जीवनरूपी समुद्रमां आगळ धपीए। तो पंक्ति शुं बनशे एनी बळने बावमां भरी हैयामां हाम धरी सागर मंजारे झुकावीए। एवी ज रीते बीजानो आंसर, त्रीजानो आंसर, बरोबर। एवी ज रीते माय डियर स्टूडंट्स आगळ वधीए आपणे। तो चौथो है, बरोबर। जेना पोताना भरोसो न होय ए माणस भगवान पर भरोसो राखे एनो कोई अर्थ नहीं। तो एनी पण पंक्ति अहीं छे। त्रीजा प्रश्नोना उत्तर आपो, बरोबर। थर्ड नंबरनो छे, बरोबर। पाना नंबर 26 पर छे, टेक्स्ट बुक में तमे जोई शको छो माय डियर स्टूडंट्स। पहलो ज प्रश्न, आपणे भरोसे आपणे रहीए एटले शुं। तो एनो आंसर तमे जोई शको छो। सेकंड है, आपणे बीजानी हिम्मत केवी रीते बनीए छीए। तो कि आपणे अन्यने विश्वास बंधावीने प्रोत्साहन के उत्तेजन आपीए छीए त्यारे आपणे बीजानी हिम्मत बनीए छीए, बरोबर। एवी ज रीते आगळ जोईए तो जात मेहनत जिंदाबाद एटले शुं, बरोबर। तो जात मेहनत जिंदाबाद
એટલે જાત મહેનત અમર રહો, જાત મહેનત કાયમ માટે કરો, પારકી આશા ન રાખતા પોતાના શક્તિથી અને પોતાની જ મહેનતથી જીવનમાં આગળ વધવું, એને જાત મહેનત જિંદાબાદ કહેવાય, બરાબર. એવી જ રીતે તમે બીજાને કેવી રીતે મદદરૂપ થાઓ છો, તો હું કોઈને દવાખાને લઈ જવામાં, પ્રજ્ઞાચક્ષુનો રસ્તો ઓળંગવામાં, પડી ગયેલાને ઊભો થવામાં મદદરૂપ થાઉં છું. તો આગળ જોઈએ 5મો પ્રશ્ન, તમને કોણ કોણ હિંમત આપે છે, કેવી રીતે? તો તમે ગાઈસ જોઈ શકો છો આન્સર. ચોથો છે, બરોબર, વિકલ્પમાં આપેલી કાવ્ય પંક્તિના અર્થની નજીક હોય તેની આગળ રાઈટ કરો. આપણે ભરોસે, બરોબર, તો એમાં શું લાગશે? તો કે આપણે વિશ્વાસ એ જ આપણે. બળને બહુમાં ભરી હૈયામાં હામ ધરી સાગર મોજારે મુકાવીએ, તેમાં બાવડાના બળથી અને હૃદયમાં હિંમતથી દરિયા વચ્ચે ઝંપલાવીએ. આગળ જોઈએ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમે સાઇનર ક્લાસીસમાં વિડીયો જોઈ રહ્યા છો 3rd નંબરનો, બરોબર. એને કર્યા તો આપણી બહાર નક્કી આપણે, તો એમાં ગાઈઝ આન્સર બનશે એ કરનાર બીજું કોઈ નહીં પણ આપણે પોતે જ છીએ. પછી 5મો છે, શબ્દોમાં ઉપયોગ કરી ને વાક્યમાં જરૂર હોય ત્યાં ફેરફાર કરી ફરીથી વાક્ય લખો. તો દરેક પોતાનામાં આમ રાખે તો જ સફળ થાય. હિંમતનો યુઝ કરીને ગાઈઝ તમારે સેન્ટેન્સ ફ્રેમ કરવાનું છે. દરેક પોતાનામાં હિંમત રાખે તો જ સફળ થાય. આ રીતે તમે બનાવી શકો. જરૂરી નથી કે આ રીતે જ ગાઈઝ બનાવવું, તમે કોઈ પણ સેન્ટેન્સ તમારી રીતે પણ તમે સેન્ટેન્સ પૈકી કરી શકો. દરિયા કિનારે નાના મોટા બધાને મજા આવી ગઈ, તો સાગરનો યુઝ કરીને, બરાબર, સાગર કિનારે નાના મોટા બધાને મજા આવી ગઈ. એવી જ રીતે 3rd છે, 4th છે, બરાબર, આ બધા તમે જોઈ શકો છો. શબ્દ સાંકળ બનાવો, બરાબર. ઉદાહરણ ઘડવૈયો તો કરવૈયો, તો તરવૈયો, લડવૈયો, ચરવૈયો, સરવૈયો તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આપેલા ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો ગાઈઝ, મકાન છે, ઘણા બધી પડી ગયા છે ભૂકંપના આધારે, એ ટાઈપનું ચિત્ર છે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ આગળ એના ઉપરથી કઈ ટાઈપના પ્રશ્નો બને છે, એનો કઈ રીતે ફેસ કરશું. તો સૌથી પહેલાં ગાઈઝ આન્સર આપેલું છે. આ ચિત્ર શાનું છે? તો આ ચિત્ર પડી ગયેલા મકાનનું છે. ચિત્રમાં દેખાય છે પરિસ્થિતિ કેમ થઈ હશે? તો કે ભૂકંપ પરિસ્થિતિના આધારે, બરાબર. એમ પડી ગયેલા મકાનના સભ્યો અત્યારે ક્યાં રહેતા હશે? તો તમે ગાઈઝ ઉત્તર અહીંયા જોઈ શકો છો, બરાબર. 4થા નંબરનો, ઘર પડી જવાથી રોજિંદા કાર્યમાં શા ફેરફારો થયા હશે? એ જ આન્સર છે. તમે એવી જ રીતે 5મો, 6ઠ્ઠો છે ગાઈઝ, બરાબર. એવી રીતે સરસ મજાના આન્સર છે, તમે લખી શકો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ. સોલ્યુશન. 8મો, ઉદાહરણ મુજબ વાક્યોને વિસ્તારો, બરાબર. તો પેલું છે, વરસાદ પડશે, તો કે આજે વરસાદ પડશે, આજે ધોધમાર વરસાદ પડશે, આજે સાંજે ધોધમાર વરસાદ પડશે. એ રીતે આગળ બીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન. પછી 5મો પાર્ટ આપણે ભરોસે, એનો આગળ આપણે સોલ્યુશન જોઈએ. તેવી જ રીતે 3જો છે, ભૂલ થઈ. એવી રીતે 4થું, બાળકો ગાવા લાગ્યા, હું રમ્યો. 5મું. પછી 9મું, આપેલા ફકરામાં ગઈકાલેની જગ્યાએ આવતીકાલે મૂકો અને જરૂરી ફેરફાર કરીને ફકરો ફરીથી લખો, બરાબર. પેજ નંબર 28 ઉપર આ પેરેગ્રાફ આપેલો છે ગાઈઝ. ગઈકાલે બપોરે હું જમ્યો ન હતો, ગઈકાલે મારે ઉપવાસ હતો, ગઈકાલે રાત્રે અમે જમવા હોટલમાં ગયા હતા, ગઈકાલે હોટલથી અમે રિક્ષામાં ઘરે આવ્યા હતા. ઉત્તર કઈ રીતે? તો કે આવતીકાલે, ગઈકાલની જગ્યાએ આવતીકાલે બપોરે હું જમીશ નહીં, આવતીકાલે મારો ઉપવાસ હશે. તમારે ટૂંકમાં પાસ્ટ ટેન્સ છે એને તમારે ગાઈઝ ફ્યુચર ટેન્સમાં તમારે ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે પેરેગ્રાફ. એવું છે, બીજું કંઈ છે નહીં, બરાબર. ભૂતકાળને ભવિષ્યકાળમાં ટૂંકમાં ફેરવવાનો છે પકડો. 10મો જોઈએ છે, તો ઉદાહરણ પ્રમાણે અર્થ સ્પષ્ટ કરતું વાક્ય લખો, બરાબર. તો શું છે ગાઈઝ ઉદાહરણ પ્રમાણે? આ શું નાનું છે, આ ઘણું મોટું છે, બરાબર. તો અમદાવાદનો રસ્તો ક્યાં ટૂંકો છે? તો કે અમદાવાદનો રસ્તો ઘણો લાંબો છે. એવી જ રીતે બીજો, 3rd, 5મો. 11મું સેન્ટેન્સ શું છે? વાક્યો વાંચો અને ભૂલ સુધારીને ફરીથી લખો. વાઘ આવી અને બકરી ચાલ્યો ગયો, એટલે કે વાઘ આવ્યો અને બકરી ચાલી ગઈ, બરાબર. સિમ્પલ છે. વાઘ છે એ પુલિંગ છે, તો અહીંયા તમે આવો, આવી કરી નાખ્યું, બરાબર. એ સામાન્ય રીતે વાઘ આવ્યો એવી રીતે બોલાતું હોય છે. જસ્ટ મિનિટ. પછી બીજું, પંખો ફરી એટલે હસવા હવા લાવ્યો, પંખો ફર્યો એટલે હવા આવી, બરાબર. એવી જ રીતે 3rd નંબરનું જોઈએ છે, 4th નંબરનું છે, 5th. પછી 12મો ક્વેશ્ચન, બરાબર. નીચેના વાક્યોને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરો. દરિયો વિશાળ હોય છે, તો ધ સી ઇઝ વેરી બિગ. હું મારા જ વિશ્વાસ રાખું છું, હું મારામાં જ વિશ્વાસ રાખું. આઈ ટ્રસ્ટ ઓનલી ઇન માય સેલ્ફ. મને દરિયો જોવો ખૂબ જ ગમે છે. આઈ લવ ટુ સી ધ સી. આપણે જ આપણી તાકાત છીએ. વી આર ઓવર ઓન સ્ટ્રેન્થ. મન વાંચવા કરતાં ફરવાનું ગમે છે મને. આઈ લાઈક રોમિંગ અરાઉન્ડ મોર દેન રીડિંગ, બરાબર. રોમ મીન્સ ફરવું, ભટકવું.
13મો ગાઈઝ ક્વેશ્ચન છે. જસ્ટ મિનિટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, 13મા પ્રશ્ન ઉપર આપણે અત્યારે પહોંચી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારે બધું પાઠનું એકી સાથે સોલ્યુશન જોતું હોય તો મેં તમને કીધું એ રીતે તમે ઓનલી 100 રૂપીસ પે કરી અને ગાઈઝ તમે આ PDF મેળવી શકો છો. સ્ક્રીન ઉપર નંબર પણ આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો 9909460759. વોટ્સઅપ ઉપર તમારે પેમેન્ટ કરવાનું છે ગાઈઝ. 100 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરો એટલે 1 થી 15 પાઠનું PDF છે એ કમ્પ્લીટ તમને સોલ્યુશન મળી જાય. અને વર્કબુક એટલે કે સ્વાધ્યાય પોથીનું જો સોલ્યુશન જોતું હોય તો એના ખાલી 99 રૂપીસ છે એ તમારે પે કરવાના રહેશે. સ્ક્રીનશોટ મોકલી અને વોટ્સઅપમાં લખી નાખવાનું PDF ફાઇલ જોઈએ છે, આ વર્કબુક કે જે કંઈ પણ જોતી હોય ટેક્સ્ટ બુકની, તો એ પ્રમાણે તમને PDF ફાઇલ તરત જ અમારી ટીમ છે આપણે મોકલી આપશે. બરાબર, જરૂરી નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે કોલ કરીને કન્ફર્મ કરવું. તો આ સ્ટેપ છે એ ફોલો કરશો એ પ્રમાણે તમે PDF મેળવી શકશો. અને યુટ્યુબ ઉપર તો વિડીયોઝ છે જ, તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ બધા વિડીયોમાંથી સોલ્યુશન લખી શકો છો. PDF લેવાની એવી કમ્પલસરી જરૂર નથી. હજી પણ હું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જણાવું છું. બરાબર, એવી કોઈ મારી વૃત્તિ નથી કે પૈસા દઈને કોર્સ તમને વેચવો. બરાબર, આ તો જે સ્ટુડન્ટ કેપેબલ છે અને એ એડવાન્સ સારામાં સારા માર્ક્સ સાથે એક્ઝામમાં સ્કોર કરવાની જે ઈચ્છા ધરાવે છે, કેપેબલ છે પે કરવા માટે જેના વાલી, એ વિદ્યાર્થી મિત્રો જ કોર્સ ખરીદે. પછી જાત મહેનત જિંદાબાદ એના અનુસંધાને તમારે પેરેગ્રાફ લખવાનું છે. આ કહેવતમાં જાત મહેનતનું મહત્ત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જાત મહેનત જેવો પારસમણી આ જગતનો બીજો કોઈ કંઈ નથી. સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ છે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર, તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, સરસ મજાનો વ્યવસ્થિત આપણે આ પાઠ શીખ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોમાં કોમેન્ટ છે એ ખાસ કરતા રહેજો. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, યુઝફુલ છે કે નહીં. બરાબર, સાથે સાથે ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ જોઈન કરી લેજો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. તો હાલ પૂરતું એટલું જ. મળશું નવા ટોપિક સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.